Gladiolus. Gladiolus, uh, you might have all have seen the gladiolus flower in the market. It is having various colors. The all kinds of colors are available in gladiolus flower. The botanical name of gladiolus is Gladiolus tristis and Gladiolus communis. The family is Iridaceae. So here is the picture of gladiolus flower. So as you can see, there is various colors are available like pink, yellow, light yellow, dark yellow, purple, red, white, green. So in this way, all kinds of flowers, colors are available in gladiolus flower. Gladiolus is an important florist crop, most popular as a cut flower in the domestic and international market. Generally, the use of gladiolus flower is as a cut flower. It doesn't use as a loose flower. It is relatively easy to grow and also suitable for bedding and exhibition. This crop does not require that much efforts for growing, and as we have seen yesterday, like in tuberose, it is also propagated through the corms, which is relatively similar like bulbs. So it is suitable for bedding and for exhibition purpose. When the flower exhibitions organize in any city, at that time, at that time, the uh, at that time it is used for exhibition purpose. The fascinating spikes bear a large number of florets which exhibit varying sizes and forms with smooth, ruffled, deeply crinkled or lancinated tepals. So, as we seen before in the picture, the flower stalks along with the small flowers, that small flower is called as florets, and the whole stalk is called as a spike. The flower spikes are used in flower arrangements, in bouquet, and in indoor decoration. त्याचे फ्लॉवर स्पाइक्स असतात, त्याची फ्लॉवर अरेंजमेंट म्हणजे काय, ज्यावेळेस आपण छोटे मोठे काही लिफी पार्ट्स वापरून पॉटमध्ये फ्लॉवरची अरेंजमेंट करतो किंवा टेबल डेकोरेशनसाठी फ्लॉवर्स वापरतो, दॅट थिंग्स आर कॉल्ड एज अ फ्लॉवर अरेंजमेंट. फ्लॉवर अरेंजमेंट हा वेगळा टॉपिक आहे. इट इज अ जॅपनीज आर्ट. ही जॅपनीज आर्ट आहे की तिथून हा कन्सेप्ट आलेला आहे की फ्लॉवरची अरेंजमेंट करून आपण पुरातन काळामध्ये सुद्धा फ्लॉवर अरेंजमेंट करून टेबल डेकोरेशनसाठी किंवा हॉल डेकोरेशनसाठी फ्लॉवर अरेंजमेंट्स करतात. नाउअडेज इन बुके, फॅमिली फंक्शन्स, मॅरेजेस, बर्थडेज, तिथे प्रत्येक ठिकाणी फ्लॉवर्सचं डेकोरेशन करण्यासाठी ग्लॅडियोलस फ्लॉवरचा वापर केला जातो. फॉर इंडोर डेकोरेशन म्हणजे घराच्या आतमध्ये ज्या फुलदाण्या असतात किंवा वेजेस असतात, त्या वेजेसमध्ये असे लॉंग स्पाइक्स असलेले फ्लॉवर्स लाईक ट्यूबरोज किंवा ग्लॅडियोलस किंवा एन्थुरियम्स किंवा बर्ड ऑफ पॅराडाईज या प्रकारचे फ्लॉवर्स जे आहेत, ज्यांचे स्टेम जे आहे ते लॉंग्स असतात, अँड दॅट कॅन बी केप्ट इन लॉंग वेजेस. मोठ्या मोठ्या ज्या फुलदाण्या असतात घरामध्ये किंवा हॉल्समध्ये, त्याच्यामध्ये डेकोरेशन करण्यासाठी किंवा जे हॉटेल्स असतात, त्या हॉटेल्स मोठ्या मोठ्या 5 स्टार 4 स्टार हॉटेल्समध्ये these kinds of flowers are used for decoration purposes.
Spikes of gladiolus have good keeping quality and can be transported to long distance. त्याची keeping quality चांगली असल्यामुळे ते long distance साठी सुद्धा आपण त्याला मार्केटला पाठवू शकतो. जसं आपण ट्युबरोज मध्ये बघितलं, जसं आपण अँथोरियम्स मध्ये बघितलं. In this way. Gladiolus takes its name from the Latin word gladis because of sword-like shape of its foliage. ग्लॅडियस ग्लॅडिओलस हा जो वर्ड आहे हा लॅटिन वर्ड आहे. त्या ग्लॅडिओलसचा अर्थ जो असतो त्याचा अर्थ होतो तलवार. सोड म्हणजे तलवार. तर त्याला नाव कसं पडलं? त्याची जी पानं असतात दॅट लीव्स आर लुक लाईक अ सोड. दॅट इज वाय इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज सोर्ड लिली. त्याला दुसरं नाव आहे कॉमन नेम सोर्ड लिली. तलवारीसारखी त्याची पानं असतात म्हणून. There are some 226 recorded species scattered in Republic of South Africa. Gladiolus, Natalensis, Cardinalis, Communis, Callianthus, Arnius, Ricurvus, Tristis अशा त्यापैकी काही फेमस स्पेसिस आहेत. 226 विभागलेल्या स्पेसिस आहेत, त्याच्या विखुरलेल्या स्पेसिस आहे आफ्रिकेमध्ये. वाइल्ड क्रॉप आहे. If it flowers open in acropetal succession one by one and spike last for 1 to 3 weeks in ordinary waves water depending upon the season and variety. आता याच्यामध्ये क्वालिटी अशी आहे की फ्लॉवर फुल्ली हार्वेस्ट करताना ते सगळेच फ्लोएट्स ओपन झाले पाहिजे अशी काही गरज नसते. आणि त्याचं फ्लॉवरचे ओपनिंग आहे ते ॲक्रोपिटल सक्सेशनने होतं. ॲक्रोपिटल सक्सेशन म्हणजे काय असतं? जर बॉटम पासून त्याचे फ्लॉरेट्स आहेत झिगझॅग मॅनरने अरेंज असतात. त्यापैकी एक एक पेटल आहे ती ओपन होत जाते. सगळ्याच पेटल ॲट अ टाइम ओपन नाही होत. सगळ्यात आधी खालचं ओपन होतं, त्याच्यानंतर त्याच्यावरती आणि शेवटी करत करत असं टॉपची फ्लोरेट्स ही ओपन होत असते. ह्या जी ओपन होण्याची मेथड आहे किंवा ही जी टेक्निक आहे त्याला ॲक्रोपिटल सक्सेशन म्हणतात. आणि हे फक्त आपल्याला ग्रॅड्युलस या फ्लॉवरमध्ये बघायला मिळतं. इंडिया अराउंड 1270 hectare of land is under gladiolus cultivation. 1270 हेक्टर ही लँड एवढी भारतामध्ये जी आहे ती ग्लॅडिओलसच्या अंडर आहे, म्हणजे ग्लॅडिओलसचं कल्टिवेशन हे केलं जातं. On the basis of the floret size, gladiolus has been put into 5 classes, the description of which as follow. त्याची जी फ्लॉरेटची साईज आहे त्या साईजनुसार त्याचे क्लासेस पडलेले आहेत gladiolus फ्लॉवरचे. and that is also and according to that the grading is also carried out. ज्यावेळेस हार्वेस्टिंग करतात, हार्वेस्टिंग नंतर आपण ग्रेडिंग करतो, सॉर्टिंग करतो. तर हे सॉर्टिंग याच्याच बेसिसवरती केलं जातं की फ्लॉवरची साईज किती आहे, स्टॉकची लेंथ किती आहे, स्पाइकची लेंथ किती आहे, त्याच्यानुसार त्याच्यामध्ये ग्रेडिंग केलं जातं. तर क्लास 1 जो आहे त्याला म्हणतात मिनिएचर, ज्याची 6.4 पेक्षा कमी साईज असेल सेंटीमीटर, 6.4 सेंटीमीटर पेक्षा जर त्या फ्लोरेटची साईज जर कमी असेल त्याला म्हणतात मिनिएचर. स्मॉलमध्ये मोर दॅन 6.4 अँड लेस दॅन 8.9 सेंटीमीटर, म्हणजे 6.4 पेक्षा जास्त पण 8-8.5 सेंटीमीटर पेक्षा कमी, तर त्याला आपण स्मॉल म्हणतो. मीडियम म्हणजे 8.9 पेक्षा जास्त पण 11.4 पेक्षा कमी. तर ह्या बिटवीन रेंजमध्ये असेल तर आपण मीडियम क्लासचं म्हणतो. त्याच्यानंतर लार्जला कधी म्हणतो? जेव्हा 11.4 पेक्षा मोठं असेल आणि 14 सेंटीमीटर पेक्षा जर लहान असेल तर त्याला आपण म्हणतो लार्ज. आणि जायंट जो असतो तो जवळपास 14 सेंटीमीटर पेक्षा मोठा, म्हणजे 15, 16, 17 ह्या सेंटीमीटरच्या रेंजमध्ये जर फ्लॉवर असेल, फ्लोरेट असेल तर त्याला जायंट ग्लॅडिओलस किंवा जायंट क्लास असं म्हटलं जातं. And the second column, you can able to see on the basis of color there are number of varieties. जसं पिंक असेल, ऑरेंज मध्ये असेल, रेड मध्ये असेल, येलो, व्हाईट, पर्पल आणि व्हायोलेट्स हे कलर्स आहेत. हे कलर्सच्या व्हरायटी अवेलेबल आहेत मार्केटमध्ये. मग त्या कुठल्या आहेत? पिंक मध्ये अमेरिका आहे, प्लॉज आहे, डॉन पिंक, डेसिसो, फ्रेंडशिप, माय लव्ह. त्याच्यानंतर ऑरेंजमध्ये ऑन्टम गोल्ड, कोरल सीज, फिएस्टा, सेटिंग सन. रेडमध्ये ब्लॅक प्रिन्स, हंटिंग सॉन्ग, ऑस्कर, विक्टोरिया. येलो अँग्लिया, औरा, फोक सॉन्ग, गोल्डन हार्वेस्ट, गोल्डन पीच.
व्हाईटमध्ये ॲम्स्टरडॅम, क्लासिक, कॉटन ब्लॉसम, व्हाईट फ्रेंडशिप, पर्पल, ब्ल्यू मून, हर मॅजेस्टी, हाय, स्टाईल, मयूर, पूसा सारंग, पूसा Shingarika. So in this way, there are variety. These are the varieties which is having demand in the market, and the farmers commercially grows these varieties. जर पिंक करेक्ट व्हरायटी लावायची असेल तर याच्यापैकी निवडून लावल्या जातात. फ्रेंडशिप असेल, डॉन पिंक असेल किंवा अमेरिका असेल, रेडमध्ये ऑस्कर असेल, विक्टोरिया असेल. दीज आर द व्हरायटीज. नव कल्चर कल्टिवेशन करताना काय काय आपल्याला रिक्वायरमेंट असतं त्यामध्ये पहिलं असतं क्लायमेट. ग्लॅड्युलस रिक्वायर्ड फुल एक्सपोजर टू सनलाईट फॉर बेटर क्रॉप, अदरवाईज ब्लास्टिंग मे अकर ऑफ प्लांट्स मे रिमेन ब्लाइंड. प्रॉपर सनशाईन असलं पाहिजे. ब्लास्टिंग ब्लास्टिंग म्हणजे काय? ब्लास्टिंग म्हणजे ते ज्या फ्लोरेट्स असतात ते फ्लोट्स ओपनच होत नाही. दॅट थिंग इज कॉल्ड एज ब्लास्टिंग. The long day conditions of 12 to 14 hours photo period increase number of florets, spike length and percentage of flowering. जर लॉंग डे कंडिशन चांगली असेल 12 ते 14 आवर्स पर्यंत जर लाईट अवेलेबल असेल किंवा डे लेंथ असेल तर त्यावेळेस त्याच्यात काय होतं, फ्लोरेटची साईज वाढते, नंबर ऑफ फ्लोरेट्स हे इन्क्रीज होतात, स्पाइक लेंथ ही जास्त होते आणि फ्लॉवरचं पर्सेंटेज हे वाढतं. Low light intensity causes failure in flowering. High light intensity without proper temperature also affect the growth adversely. Corm storage at 3 to 7 degrees centigrade is good for better growth and flower production. कॉर्म स्टोरेज म्हणजे ज्यावेळेस आपण फ्लॉवर हार्वेस्ट करून घेतले, हार्वेस्ट केल्यानंतर आपण फ्लॉवर स्टोअर करतो, आपलं कॉर्म स्टोअर करतो. आता प्रोपगेशन मटेरियल, कॉर्म इज द प्रोपगेशन मटेरियल ऑफ ग्लॅड्युलस. जसं ट्युबरोजमध्ये दॅट वी हॅव सीन बल्बलेट्स या प्रोपगेशन मटेरियल आहे, तसं याच्यामध्ये सुद्धा कॉर्म हा सुद्धा कंदाचाच एक प्रकार आहे. तर कॉर्म याचं प्रोपगेशन होतं. मग ते कॉर्मचं लिफ्टिंग करावं लागतं, क्युरिंग करावं लागतं हार्वेस्ट केल्यानंतर, आणि त्याचं नेक्स्ट सीझनला दॅट कॅन बी यूज ॲज अ मटेरियल, प्लांटिंग मटेरियल म्हणून ते पण यूज करू शकतो. दॅट इज कॉल्ड एज कॉर्म. मग ते कॉर्म स्टोअर करण्यासाठी टेम्परेचर रिक्वायरमेंट जी असते 3 ते 7 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर द बेटर ग्रोथ अँड गुड फ्लॉवर प्रोडक्शन. Soil, gladiolus, sword lily, all these are combined called as a gladiolus. Gladioli can be grown in a wide range of soil. The soil should have proper drainage facility. It should also contain sufficient organic matter. The soil should be sandy loam and slightly acidic, pH 5 to 8. Sandy loam slightly acidic असेल तरी सुद्धा चालेल आणि pH 5 ते 8 च्या दरम्यान पाहिजे. Next thing is land preparation. Preferably, the bed side should be 6 by 2 meters. 6 by 2 मीटरचा बेड असला पाहिजे. Planting is carried out during October in plains and March, April in hills. प्लेन जो पठारी प्रदेश आहे तर त्या पठारी प्रदेशामध्ये ऑक्टोबरमध्ये प्लांटिंग करतात, म्हणजे इन विंटर सीझन, आणि मार्च ते एप्रिलमध्ये हिली रिजन जो नॉर्थ इंडियन रिजन आहे जिथं उंच सखल प्रदेश, the hilly regions मध्ये it is planting in March to April, and in plains like in Maharashtra, Pune, Bangalore तिथं ऑक्टोबर मध्ये प्लांटिंग करतात. इन महाराष्ट्र ऑल्सो किंवा नाशिक असेल, पुणे असेल, तर ह्या एरियामध्ये आपण ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर या दरम्यान प्लांटिंग आपण करत असतो. Next is lifting of corms is carried out 6 to 8 weeks after harvesting of spike. लिफ्टिंग म्हणजे प्रॉपर हार्वेस्टिंग होऊन गेले, आपण पाणी देणं बंद केलंय प्लॉटला आणि त्याने सॉइल ही पूर्ण ड्राय होत, त्याच्यामध्ये कॉम्स जे आहेत ते सेपरेट होतात, पूर्ण पान हे वाळून जातं आणि त्यावेळेस आपल्याला खोदून जमीन खोदून त्यातून आपल्याला ते कॉर्म्स हे लिफ्ट करायचे असतात, काढायचे असतात.
त्या लिफ्टिंग ऑफ कॉर्म्स असं म्हटलं जातं. मग ते कधी करतात? 6 to 8 वीक्स आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ स्पाइक्स. स्पाइकचं पूर्ण हार्वेस्टिंग झालंय, फ्लॉवरचं हार्वेस्टिंग होऊन गेलंय. त्याच्या 6 ते 8 आठवड्यानंतर आपण लिफ्टिंग ऑफ कॉर्म ही प्रोसिजर कॅरीड आउट करतो. The corms should be clean, deep for 30 minutes in 0.3% Captain, 50 wettable sulfur powder, and shade dried at an aerated place for about 15 days. कॅप्टन नावाचं जे फंजीसाईड आहे त्या वेटेबल पावडर जी आहे 50%, त्या वेटेबल पावडरच्या सोल्युशन मध्ये 0.3%च्या सोल्युशन मध्ये आपल्याला 30 मिनिटासाठी ते जे कॉम्स आपण अपलिफ्ट केले ते आपल्याला डीप करून ठेवायचे असतात. टू अवॉइड द सॉइल बॉर्न डिसीजेस, जे जमिनीतून डिसीजेस असतात, फंगस, त्याचा अटॅक कमी करण्यासाठी आपण ही प्रोसिजर करतो. Corms are then packed in crates or in net bags and should be cold stored at 3 to 7 degrees centigrade. हे स्टोरेज टेम्परेचर आहे कॉर्मचं. ते पॅक करायचं 15 दिवस आपण अर्धा तास डीप करून ठेवल्यानंतर 15 दिवस त्याला आपण शेडी एरियामध्ये वाळवण्यासाठी टाकल्यानंतर त्याला आपण स्टोअर करायचं क्रेट्समध्ये किंवा बॅगमध्ये, आणि 3 ते 7 डिग्री सेंटीग्रेड जे स्टोरेज टेम्परेचर आहे, फ्रीजर असेल, तिथे आपण त्याला स्टोअर करून ठेवायचं. From cold storage, these corms should be taken out 1 month prior to planting and kept at ambient condition at an aerated place. मग जोपर्यंत आपल्याला त्याला प्लांटिंग करायचं नाही तोपर्यंत आपण त्याला कोल्ड स्टोरेज मध्ये ठेवायचं. बट वन्स यू डिसाइड प्लांटिंग, आपण डिसाइड केली की प्लांटिंग करायचं ऑक्टोबरमध्ये, तर ऑक्टोबरच्या 1 महिन्याआधी आपल्याला ते अँबियंट टेम्परेचर म्हणजे नॉर्मल जे रूम टेम्परेचरला ते बाहेर काढून ठेवायचे आणि त्याच्यानंतर आपण त्याचं प्लांटिंग करायचं. बिफोर प्लांटिंग दीज आर वन्स मोर डेप फॉर 1 hour 0.3% कॅप्टन सोल्युशन. आणि प्लांटिंग करायच्या आधी 1 तास आधी सुद्धा आपण त्याला कॅप्टनच्या 0.3% सोल्युशन मध्ये डीप करायचे. Propagation, ग्लॅड्युलस कॅन बी प्रोपगेटेड थ्रू कॉर्म्स, कॉर्मेल्स, सीड आणि टिश्यू कल्चर. या 4 मेथडनेच प्रोपगेशन केलं जातं. कमर्शियली ग्लॅड्युलस majorly propagated through corms only. Through corms, propagation of gladiolus through corms is commercially used method. A single corm produces an average 1 to 3 flower grade. Daughter corms in a season depending upon its size and the variety. 10 to 50 cormels. 10 to 50 cormels can be obtained from a single corm. एका मेन जो कॉर्म आहे, मेन कंद, त्याच्यापासून 10 ते 15 कॉर्मेल्स म्हणजे छोटे छोटे डॉटर्स कॉर्म म्हणजे त्याला कॉर्मेल्स असं म्हणतात, तर ते आपल्याला ऑब्टेन होतात. Cormels from corms are healthier planting material. Cormels from corms are healthy. कॉर्म पासून जे कॉर्मेल्स मिळतात ते सुद्धा हेल्थियर प्लांटिंग मटेरियल आहे असं म्हटलं जातं. The multiplication of gladiolus through cormels is an expensive and rapid method which enables build up a large stock with minimum cost. The cormels also tends to escape diseases of viruses even if the parent corm is infected. त्याचा फायदा काय आहे कॉर्मेलचा? कॉर्मेल्स म्हणजे मेन कॉर्म जो असतो कंद, त्याला बाजूला येणारे जे छोटे छोटे कॉर्मेल्स असतात, छोटे कंद असतात, त्याला कॉर्मेल्स म्हणतात. कॉर्मेल्स हे आपल्याला कमी कालावधीमध्ये खूप जास्त प्लांटिंग मटेरियलचं एक साधन आहे. अजून त्याचा बेनिफिट असा आहे की जर मेन कॉर्मचा जर कंद डिसीज इन्फेक्टेड झाला, पण ते छोटे छोटे दुसरे जे कॉर्मेल्स असतात ते वाचून जातात. मग ते वाचल्यामुळे आपण ते यूज करू शकतो ऍज अ प्लांटिंग मटेरियल. टाइम ऑफ प्लांटिंग ऑफ कॉर्म. मग कॉर्मचं प्लांटिंग आपण बघितलं की ऑक्टोबरमध्ये आपण जनरली प्लांटिंग करतो. नॉर्थ वेस्टर्न प्लेन्स ऑक्टोबर फर्स्ट फोर्टनाईट, पहिल्या आठवड्यात ऑक्टोबरच्या, म्हणजे आता नेक्स्ट मंथ मध्ये प्लांटिंग केलं जाईल. स्टॅगर प्लांटिंग कॅन however be done. Stagger planting can however be done at 10 to 15 days interval from the mid-August to mid-December to get continued supply of spikes over a longer period and to match the market demand.
In temperate climates, the corms are planted after the winter, that is in March and April, when frosts are over and climate becomes warm. Method of planting of corm. कॉर्मनी कुठली मेथडने आपण वापरतो? ओनली नॉन डॉर्मंट कॉर्म शुड बी प्लांटेड. जे नॉन डॉर्मंट असतील तेच प्लांट आपल्याला लावायचे असतात, बाकीचे नॉट युजफुल. त्याचं कॉर्मची डॉर्मन्सी ब्रेक करून आपण ते यूज करू शकतो. The emergence of root buds at the base of the corm shows that the corms are ready for planting. ज्यावेळेस इमर्जन्स काहीतरी आपल्याला दिसायला लागतं त्यावेळेस आपण समजतो की कॉर्म्स हे प्लांटिंगसाठी रेडी. द कॉर्म शुड बी सुटेबली ट्रीटेड विथ फंजीसाइड्स बिफोर प्लांटिंग. जसं आपण बघितलं कॅप्टन 0.3% solution. When planting, the lower portion of the corm should be placed on the soil such that the bud at the top lies straight above. प्लांटिंग करताना आपल्याला कंद आडवा तिडवा त्याचा जो खालचा वरचा भाग खाली नाही गेला पाहिजे असं नाही लावायचं, आपल्याला स्ट्रेट ठेवायचा आहे. आणि जो इमर्जिंग पॉइंट आहे दॅट हॅज टू बी केप्ट इन सॉइल इन सच वे दॅट तो वरती येईल आणि तो सरळ वाढेल, जेणेकरून आपल्याला जे स्पाइक्स असतात ते स्पाइक एकदम इरेक्ट आणि स्ट्रेट ग्रोथ होते नंतर, आणि ते इझी फॉर हार्वेस्टिंग होतं. नाही तर मग जर आपण वाकडा तिकडे लावलं त्याचं ग्रोथ होते पण ते लॉजिंग होतात, जमिनीवरती पडतात आणि त्याची ग्रोथ प्रॉपर होत नाही. इट इज डन टू मेक शुअर दॅट द स्टेम ग्रो इरेक्ट अँड डज नॉट शो क्रूक ग्रोथ. जर त्याला आडवं तेवढं त्याची ग्रोथ ही वाकडी तिकडे कशी तरी होते आणि ते क्वालिटी फ्लॉवर्स आपल्याला मिळत नाही. At planting time, the soil should contain sufficient moisture to facilitate uniform sprouting of corm. प्रॉपर मॉइश्चर असणं गरजेचं आहे, तर युनिफॉर्म स्प्राउटिंग त्याच्यामध्ये आपल्याला बघायला मिळते. ग्लॅडियोलस रिक्वायर्ड वॉटर इन प्लेंटी बट डज नॉट ग्रो वेल इन वॉटर लॉक कंडिशन. जास्त वॉटर लॉक कंडिशन झालं तर काय होईल, त्या वॉटर लॉक कंडिशनमुळे जो कंद आपण लावलेला आहे, जो फॉर्म आपण लावलेला आहे तो सडून जाईल. मग ड्रेनेज इज एसेन्शियल, आणि वॉटर लॉक कंडिशन नसेल तर इट गुड्स फॉर द क्रॉप ग्रोथ. फ्रिक्वेन्सी ऑफ इरिगेशन डिपेंड्स अपॉन द सॉलिड टाईप, वेदर कंडिशन्स अँड रेनफॉल. याच्यावरती आपलं इरिगेशन डिपेंड असतं. Normally in sandy soils, the crop should be irrigated 7 to 10 day intervals, whereas in heavy soils at less frequent interval. Irrigation should be withhold at least 4 to 6 weeks before lifting of corn. कॉर्न लिफ्ट करायच्या आधी आपल्याला 4 ते 6 आठवडे आधी आपल्याला पाणी देणं बंद करायचं असतं प्लॉटला. स्टेकिंग, जसं आपण बघितलं की ट्यूबरोज मध्ये स्टेकिंग करतात, त्याच प्रकारे ग्लॅडियोलस मध्ये सुद्धा स्टेकिंग करतात. कारण की दोघांची ग्रोथ हॅबिट जी आहे ती स्ट्रेट आहे, इरेक्ट आहे, आणि लॉजिंगचा प्रॉब्लेम जास्त असतो ट्यूबरोज आणि ग्लॅडियोलस मध्ये. आणि हे पेरेनियल प्लांट असतं त्याच्यामुळे त्याला लॉजिंग हे होतं. मग त्याला सपोर्ट देण्यासाठी आपल्याला स्टेकिंग करणं गरजेचं असतं. वीड कंट्रोल. Pre-emergence herbicides reported for gladiolus are Diron आणि Linoron. Post-emergence herbicides 2,4-D. तर हे प्री आणि पोस्ट हे दोघं विडीसाइड यूज करून आपण वीड कंट्रोल करू शकतो. फ्लॉवर प्रोडक्शन. ग्लॅडियोलस टेक्स 60 to 120 days to produce spike. हे सुद्धा ट्यूबरोज सारखं 2 ते 3 महिन्याचं क्रॉप आहे, त्याच्यामुळे लवकर आपल्याला कमर्शियली फ्लॉवर प्रोडक्शन हे मिळत असतं. मग काय होतं, ग्रॅड्युलस जर तुम्ही ऑक्टोबरमध्ये लावलं तर जानेवारी फेब्रुवारीमध्ये त्याचं आपल्याला प्रोडक्शन मिळतं आणि क्रॉप संपून जातं. त्याच्यानंतर न्यूट्रिशन. कॉमनली 12-12-18 NPK 12-12-12-18 हा डोस आपण एका हेक्टरसाठी वापरतो. ग्लॅडियोलस कॅन बी डॅमेज बाय फ्लोरिन. Phosphatic fertilizer containing fluorine should not be used. The crop can be top dressed as required with calcium nitrate at an application rate of 200 to 300 kg per hectare. Harvesting of spike and post-harvest operation. The spikes of gladiolus generally exhibit waste life of about 7 to 15 days. त्याची जी वेस्ट लाईफ आहे हार्वेस्ट करण्याची 7 ते 15 दिवस आहे. The spike should be harvested in the morning or evening hours when temperatures are mild. Spike should preferably be cut with a sharp knife and or secator. सेकेटर असेल किंवा शार्प जो चाकू असेल चाकूनी बेस पासून आपल्याला तो
ज्या स्पाइक्स आहेत ते स्पाइक आपल्याला कट करायचे असतात. While harvesting, at least 4 basal leaves should be retained on the plant to ensure proper development of corms and cormels. त्या प्लांटवरती 4-5 पानं ठेवायची असतात जेणेकरून कट करताना की जी कॉर्मची डेव्हलपमेंट आहे ती प्रॉपर होत राहील. आणि पूर्ण हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर तो कॉर्म पण डेव्हलप झाल्यानंतर आपण 2-3 आठवड्यानंतर त्याला पाणी देणं बंद करायचं प्लॉटला आणि पूर्ण ड्राय झाल्यानंतर ते प्लांट आपल्याला ते कॉर्मची लिफ्टिंग करायचं असतं. ठीक आहे. The stage at which spike is to be cut should depend upon this transportation distance, consumers requirement and prevailing temperature condition. त्याच्यावरती ठरवून आपल्याला स्टेज ठरवायची असते की आपली कधी हार्वेस्ट करायचं आहे. ट्रान्सपोर्टेशन डिस्टन्स किती आहे, कंझ्युमरला डिमांड किती आहे आणि टेम्परेचर कसं आहे याच्यानुसार आपण हार्वेस्टिंग हे करायचं असतं. हार्वेस्टिंग स्टेजेस, हार्वेस्टिंग ऑफ कॉर्म्सचं हार्वेस्टिंग तुम्हाला सांगितलं की कॉर्म्स म्हणजे काय, अपलिफ्टिंग ऑफ स्टॉक. जसं आपण सांगितलं की 6 ते 8 आठवड्यानंतर हार्वेस्टिंग झाल्यानंतर त्याचं पाणी बंद करायचं आणि त्याच्यानंतर आपण ते कॉर्म्स लिफ्ट करू शकतो. आपण त्यासाठी गार्डन फोर्क्स यूज करू शकतो किंवा आपलं खुरपं असतं खुरपं यूज करू शकतो. तर या प्रकारे आपण हार्वेस्टिंग ऑफ कॉर्म्स हे करायचं असतं. स्टोरेज ऑफ कॉर्म तुम्हाला सांगितलं की स्टोअर करण्यासाठी 3 ते 4 किंवा 4 ते 5 स्टोरेज टेम्परेचर असतं त्याच्यामध्ये आपल्याला ते कॉर्म्स हे स्टोअर करायचं असतं. सो इन दिस वे आपण ग्लॅडिओलसचं प्रोडक्शन कल्टिवेशन बघितले की ग्लॅडिओलस इट इज व्हेरी सिम्पल अँड इझी क्रॉप, व्हेरी टेक लेस टाइम फॉर कल्टिवेशन किंवा हार्वेस्टिंगसाठी